Hi students, welcome to our class. Our question is, the students of class 8 of a school donated rupees 2401 in all for PM's Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Here it is given that the total amount of money is rupees 2401. And it is given that each student donated as many rupees as the number of students in the class. So that means the number of students equal to the amount of each student donated. Okay. So the statement is the total amount equal to 2401, and it is given that the number of students equal to amount that donated each student, donated by each student. So number of students equal to amount that donated by each student. So we can take this as x. Number of students equal to amount equal to x. We know that the total amount equal to number of student into amount that donated each student. Total amount equal to number of students into amount by each student. And we took this as x. So this can be written as x into x. Total amount is 2401. That means x square equal to 2401. So x is equal to square root of 2401. How will you find the square root of 2401? 2401. You can use either prime factorization method or division method. I am going to use prime factorization method. 2401. We know this is an even number. Sorry, this is an odd number. So 2 will not go. We cannot divide 2401 by 2. Now we can check 3. 3, you know, if the sum of the digits is a multiple of 3, then the whole number is divisible by 3. You check the sum. 2 plus 4, 6. 6 plus 1 is 7. 7 is not a multiple of 3. Okay. So 3 is not possible. Now take 5. 5, you know the divisibility rule of 5, that if the first digit either 0 or 5, then only the number is divisible by 5. Here the ones place digit is 1. So it is not divisible by ones place digit. Since the ones place digit is 1, the whole number is not divisible by 5. Now you take next prime number. It's 7. 7, you can check 7. You can divide this by 7. It's 3. 3 7s are 21. So 3 3 0 4 and 21. 3 4 3. So the 2401 is divisible by 7. Again 343. Still it is not divisible by 2 and not divisible by 3. Not divisible by 5. Again we can use 7. So 7 7 4 9. So 7 7 7. So square root of 2401 equal to, from this 7
you take 1 7, and from this 7 you take 1 7 and you multiply. So this is equal to 49. So for E, the number of students is X. So number of students equal to equal to 49. The amount donated also is 49. Okay students, ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രേഡ് 8 ക്ലാസ് 8 നിന്ന് ഒരു സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് 8 സ്റ്റുഡൻസ് 2401 റുപ്പീസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ റിലീഫ് ഫണ്ടിലോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു. അതെ, ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ആ ക്ലാസ്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത റുപ്പീസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ ആ എമൗണ്ട് ആണ്, ആ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം ഇതിന് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എഴുതി. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 2401. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റും ഈക്വൽ ആണ്. ഞാൻ അതിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻറ്റു എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഗിവൺ ബൈ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതി. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 2401. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കാണണം. എക്സ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കാണണം. എക്സ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2401 ചെയ്യണം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഐ ആം ഡൂയിങ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ്. 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളൊക്കെ അറിയാലോ. 2 കൊണ്ട് പോകും നോക്കി, 2 കൊണ്ട് പോവില്ല. കാരണം എന്താ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈവൺ നമ്പർ. ഈവൺ നമ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല. 3 കൊണ്ട് നോക്കി, 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 എന്ന് നോക്കണം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് വരുന്നത് 7 ആണ്. സോ 7 ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. സോ ദിസ് നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. പിന്നെ 5ഉം പോവില്ല. കാരണം വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് ഐദർ 0യോ അല്ലെങ്കിൽ 5 ആണെങ്കിലാണ് ആ ഹോൾ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 5 കൊണ്ടും പറ്റില്ല. ഇനിയത്തെ നമ്പർ ഏതാ, പ്രൈം നമ്പർ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി 343. സെയിം തന്നെ റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, സെയിം ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 7 കണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് 49 കിട്ടി. 49 നിങ്ങൾക്കറിയാം 7 7s are 49. സോ 7 കൊണ്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ 4 7s കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് 2 7 എടുത്തു, ഇൻറ്റു ചെയ്തു. സോ 7 × 7 = 49. സോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ്, 49 ആണ്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക് മൈ ചാനൽ. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്.